ગામોના આદિવાસી ખેડૂતોનો અલ્ટિમેટમ 30 દિવસમાં ઉકેલ નહીં તો કરો યા મરોની લડાઈ। પ્રાંત કચેરી ખાતે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાઈ। હાઈવે ઓથોરિટી સહિત વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓને તાત્કાલિક કાર્યવાહીનો આદેશ। ગોવિંદ ગુરુ લીંબડી તાલુકાના દિલ્હી મુંબઈ કોરિડોર હાઈવેથી પ્રભાવિત 14 ગામોના આદિવાસી ખેડૂતોની વર્ષોથી ચાલતી આવતી સમસ્યાઓને લઈને બુધવારે જાલોદ પ્રાંત કચેરી ખાતે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી। પ્રાંત અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં હાઈવે ઓથોરિટી, વીજ વિભાગ, પાણી પુરવઠા વિભાગ સહિત વિવિધ સરકારી ખાતાઓના જવાબદાર અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। આજે અમે અગાઉ 3 દિવસ પહેલા प्रांत कचेरी में आवे अने प्रांत साहेब ने अमे एक अल्टिमेटम आवेदनपत्र आप्युं हतुं के अमारा गुरु गोविंद तालुका में एरपोर्ट, डोमेस्टिक एरपोर्ट, कोरिडोर रोड अने कचलदरा गामे जे जीआईडीसी ने सर्वे करता था ए जीआईडीसी ने जमीन अमे कोईपण भोगे आपवाना नथी अने जे एरपोर्ट माटे पण आ लोको 1000 उपर हेक्टर जमीन नो सर्वे करवा मांगी रह्या छे। ए पण आ लोकोए आजे एमने ત્યાં સ્થળ પર 200 ને ઉપર હેક્ટર છે તો એના ઉપરની જે જગ્યાએ આપવા અમે ખેડૂતો આપવા નથી, સરકારને જ્યાંથી લાવવું ત્યાંથી લાવે। અમારે વિકાસના નામે અમારા આદિવાસી પરિવારને ટાડાગોળા હોય, શારદા હોય, બરવાળા હોય, સાયણ હોય કે કચલદરા પણ વિકાસના નામે અમારા આદિવાસીને એક પણ ઇંચ આપવાના નથી, એનો વિનાશ થવા દેવાના નથી। એના માટે અમે આજે પ્રાંત સાહેબને મળવા આવ્યા હતા અને એમને આ પ્રશ્ન, દરેક પ્રશ્ન એરપોર્ટનો હોય, कोरिडोर रोड नो होय के कोरिडोर रोड ने आजूबाजू पानी भराई जतो होय के आ जे जीआईडीसी कचलदरानी होय आ प्रश्ननो सोल्व करवा माटे अमे प्रांत साहेब ने मळ्या हता अने एमने 10-15 दिवसमां आ बधाए निर्णयो, बधा प्रश्नों अमे सोल्व करी दीधुं एवी अमने आजे बाहेदारी आपी छे। जो बाहेदारी न आपे तो अमे अगाऊ कलेक्टर कचेरीमां आ तमाम गामोना आदिवासी एकठा थईने आना माटे भूख हड़ताल पण करवाना जई रह्या छे। आगळनुं जे रणनीति है ए अमारा बधा आगेवानो सौ मळीने सरपंचो, तालुका सभ्य, जिल्ला सभ्य बधा ज मळीने अमे आगाऊनी रणनीति नक्की करवाना छे। कनुभाई डामोर जी। दिल्ली बॉम्बे कोरिडोर हाईवे अंतर्गत 14 गामना खेडूतो जे एमनी मूलभूत सुविधाओना कारणे 4 वर्षथी जे मुश्केली वेठता जन आवता हता एनी साथे साथे दिल्ली बॉम्बे हाईवे साथे डोमेस्टिक एरपोर्ट मंजूर करी अने अमारा 9 गामोना आदिवासीओने जमीन छीनववानुं जे कावतरा सरकार द्वारा करवामां आव्युं ते ओछुं तेम फरीथी नवीन जीआईडीसी मंजूर करवामां आवी, नवी रेलवे लाइन मंजूर करवामां आवी। ए तमाम बाबतोने साંકળી अमे तारीख 1/6/2026 ना रोज प्रांत अधिकारी श्रीने अल्टिमेटम साथे आवेदनपत्र आपेल हतुं के साहेब आवनार बुधवाરના દિવસે અમારી તમામ જવાબદાર અધિકારીઓ સાથે મીટિંગ કરાવવામાં નહીં આવશે तो तारीख 8/6/2026 ना रोज अमे कलेक्टर कचेरी खाते कलेक्टर कचेरीनो घेराव करी अने आमरण उपवास पर उतरीशुं। ए अंतर्गत आज रोज बुधवारना रोज प्रांत अधिकारी श्री जालोदनी अध्यक्षतामां तमाम जवाबदार अधिकारीओ साथे तमाम गामोना असरग्रस्त खेडूतो साथे मीटिंग गोठववामां आवेल हती अने एना समाधान रूपे तमाम जे जवाबदार अधिकारीओ हता तेओए अमने 15 થી 20 दिवसनी अंदर जे अमारी मूलभूत सुविधाओ हती ए फरीथी उपलब्ध कराववानी अमने आजनी तारीखे बाहेंधरी आपी छे। परंतु अमे तेमनी पासे लेखित मांगता प्रांत अधिकारी श्रीए जवाबदारी लीधेल छे के परम दिवसे तमने जे लेखित बाहेंधरी छे आपवामां आवशे जेथी अमे प्रांत अधिकारी श्रीने कहीने आव्या छे, साथे चीमकी उच्चारीने आव्या छे के 15 થી 20 दिवसनी अंदर जो जे अमारी सुविधाओ छे उपलब्ध करवामां नहीं आवे तो 30 दिवसनी अंदर एटले के 20 दिवस तमारा अने 30 दिवस अमारा 30मा दिवसथी अमे जे आंदोलन करीशुं ए खूब भयानक अने उग्र छे। अने जे अमारे डोमेस्टिक एरपोर्ट छे एनी अंदर तमे हाल पूरती 252 एकड़ जमीन सर्वे करी અને અમને મૂર્ખ બનાવવાનું કામ કર્યું છે પણ એના સ્ટેશન બનાવવા માટે, એની સુવિધાઓ માટે, એમની જે રનવે બનાવવા માટે જમીન તમે ક્યાંથી લાવશો? તો પ્રાંત અધિકારી શ્રીનું કહેવું છે કે અમને ઉપરથી હાલ સુધી કશું મળ્યું નથી પણ અમે સાથે ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે 252 હેક્ટર જમીન સિવાય જો અન્ય કોઈ જમીન છેડવામાં આવશે તો પછી જોવા જેવી થશે। જે નવીન જીઆઈડીસી હાલ કચલદરા ગામે સર્વે ચાલી રહ્યું છે એનો પણ અમે સખત વિરોધ કર્યો છે અને હવે આ કોરિડોરમાં ફસાયા તો ફસાયા પણ અમારો એક પણ આદિવાસી અમારા ગુરુ ગોવિંદ લીંબડીની અંદર વિકાસના નામે ઉદ્યોગપતિઓને માલતીજારોને ખુશ કરવા માટે જે સરકારના રાજકીય રોટલો શેકવાની જે એક નેમ છે એને સફળ થવા માટે એક ઇંચ પણ જમીન આ અમારા ગુરુ ગોવિંદ લીંબડીનો આદિવાસી ખેડૂત આપવા તૈયાર નથી અને આપીશું પણ નહીં। પ્રાંત અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં હાઈવે ઓથોરિટી, વીજ વિભાગ, પાણી પુરવઠા વિભાગ સહિત વિવિધ સરકારી ખાતાઓના જવાબદાર અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। છેલ્લા 4 વર્ષથી દિલ્હી મુંબઈ કોરિડોર હાઈવેના નિર્માણ બાદ આસપાસના ગામોમાં વરસાદી પાણીના નિકાલની ગંભીર સમસ્યા ઊભી થઈ છે। અનેક ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતા ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થઈ રહ્યું છે તેમજ ખેતીલાયક જમીનો બિનઉપયોગી
નિરુપયોગી બનવાની સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે। આર્થિક નુકસાન સાથે ખેડૂતોમાં ભારે રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। બેઠક દરમિયાન ખેડૂતોના પ્રતિનિધિઓએ વરસાદી પાણીના નિકાલ, ખેતરો સુધી પહોંચવાના રસ્તા, વીજ લાઇનો, પીવાના પાણીની સમસ્યા, અંડરપાસ અને ઓવરબ્રિજની અછત, સ્મશાન સુધી પહોંચવાના માર્ગો, માછન નાળા અને કાળી બે યોજના સંબંધિત અનેક પ્રશ્નો ઉગ્ર રીતે રજૂ કર્યા હતા। ખેડૂતોનું કહેવું છે કે હાઈવેના નિર્માણ બાદ ગામોના કુદરતી પાણીના પ્રવાહમાં અવરોધ ઊભા થતા દર વર્ષે ખેતીને ભારે નુકસાન ભોગવવું પડે છે। અનેક જગ્યાએ તો યોગ્ય અંડરપાસ અને માર્ગ વ્યવસ્થાના અભાવે ગ્રામજનોને રોજિંદી અવરજવરમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે। ખેડૂતોની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ પ્રાંત અધિકારીએ હાજર તમામ વિભાગોના અધિકારીઓને તાત્કાલિક અસરથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા સૂચના આપી હતી। બેઠકમાં નક્કી કરવામાં આવ્યું કે તારીખ 4/6/2026ના રોજ તમામ 14 ગામોમાં સંયુક્ત સર્વે હાથ ધરવામાં આવશે। સર્વે દરમિયાન ખેડૂતો દ્વારા રજૂ કરાયેલા પ્રશ્નોની વાસ્તવિક સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। બેઠક દરમિયાન ખેડૂત આગેવાન મુકેશ ડાંગીએ પ્રસ્તાવિત એરપોર્ટ અને જીઆઈડીસી યોજનાઓનો પણ જોરદાર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિકાસના નામે આદિવાસી સમાજની ઉપજાઉ જમીનનો સંપાદિત કરવાની પ્રક્રિયા ખેડૂતો માટે વિનાશકારી સાબિત થઈ શકે છે। તેમણે જણાવ્યું કે આદિવાસી સમાજ માટે જમીન માત્ર મિલકત નથી, પરંતુ જીવન, અસ્તિત્વ અને આવનારી પેઢીઓનું ભવિષ્ય છે। જો સરકાર ખેડૂતોની જમીનોનો હસ્તગત કરવાનો પ્રયાસ કરશે તો સમગ્ર વિસ્તારના ખેડૂતો એકજૂથ થઈને લોકશાહી અને કાયદાકીય લડાઈ લડશે। બેઠકમાં ઉપસ્થિત ખેડૂત આગેવાનો અને ગ્રામજનો દ્વારા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે જો આગામી 30 દિવસમાં વરસાદી પાણી, રસ્તા, વીજળી અને અન્ય મૂળભૂત પ્રશ્નોનું કાયમી ઉકેલ નહીં આવે તો સમગ્ર વિસ્તારના ખેડૂતો કરો યા મરોના સંકલ્પ સાથે આરપારની લડાઈ માટે મેદાનમાં ઉતરશે। ખેડૂતોનું કહેવું છે કે છેલ્લા 4 વર્ષથી રજૂઆતો, આવેદનપત્રો અને બહેનોનું વાસ્તવિક નિવારણ થશે। પ્રાંત કચેરી ખાતે યોજાયેલી આ બેઠક બાદ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોમાં આશા અને શંકા બંનેની લાગણી જોવા મળી રહી છે। એક તરફ તંત્ર દ્વારા સર્વે અને કાર્યવાહીનું આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે તો બીજી તરફ ખેડૂતોનું માનવું છે કે વર્ષોથી ચાલતી સમસ્યાઓનો કાયમી ઉકેલ ત્યારે જ ગણાશે જ્યારે ખેતરોમાં ભરાતા વરસાદી પાણી અને અન્ય પ્રશ્નોનું વાસ્તવિક નિરાકરણ થશે। આથી હવે સમગ્ર વિસ્તારની નજર 4 જૂનના સંયુક્ત સર્વે અને ત્યારબાદ સરકાર તથા તંત્ર દ્વારા લેવામાં આવનારા નિર્ણય પર ટકેલી છે। સ્ટાર ઇન્ડિયા ટીવી ન્યૂઝ, જાલોદ રિપોર્ટર પંકજભાઈ પંડિત, જિલ્લા દાહોદ।